على سماء كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد وفرقانه الحميد সকলে জবান খুলে পড়ুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ব্যাটারি বেশি ইউজ না ভিতরে সাউন্ড বাড়াও ভিতরে সাউন্ড বাড়াও আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা একটু মোহাম্মতের আওয়াজে বলুন আল্লাহুম্মা محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على وعلى آل سيدنا এই দুনিয়া পড়ে থাকবে আমরা একদিন দেখব না সবাই আমাদের ভুলে যাবে নবী গো আপনি ভুলবেন না আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى سيدنا हमने आंखों से देखा
نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سوا ملے پڑھن ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی لیا جس نے لا کر کلام الہی لیا او محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود پھول کھلتے ہیں پاڑ پاڑ کے صلی اللہ جھوم کر کے رہی ہے یہ بات سما پھول کھلتے ہیں پاڑ پاڑ کے صلی اللہ جھوم کر رہی ہے یہ بات سما ایسی خوشبو سمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں ہے ان کی تصویر سینے میں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤ کہیں چھوڑ کر میں مدینہ نہ جاؤ کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا او محمد مدینے میں موجود ہے او محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں اس منظر زمانے ندا کا نہیں اس منظر زمانے ندے کا نہیں جس منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے اللہم مولا
রাসূলুল্লাহ আলাইকুম অষ্টবেশে হযরতে বেলালের মধুর আযান অষ্টবেশে হযরতে বেলালের মধুর আযান জিয়া জানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান জিয়া জানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে জুড়ে দয়াল নবীর পিছে নামাজ ও জন্ম আমার নবীর যুগে মাশাআল্লাহ জন্ম আমার নবীর যুগে দিনে কত আলোচনায় থাকতাম আমি অদম সামনে রসুল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ আরে দিনে কত আলোচনায় থাকতাম সামনে রসুল পাক হতো পাশে সাহাবাগণ আবু বকর ওমর উসমান আলী সঙ্গী কেমন হতো আবু বকর ওমর উসমান আলী সঙ্গী হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হতো জন্ম আমার নবীর যুগে কেমন ছিল সেই দৃশ্য মুবারক দেখেছেন সব সাহাবী খেলছে শিশু হাসান হোসেন সাথে দয়াল নবী কেমন ছিল সেই দৃশ্য মুবারক দেখেছেন সব সাহাবী খেলছেন শিশু হাসান হোসেন সাথে দয়াল নবী নবীর পাখি জবানে ডাকছে হাসান আরে শুনলে কেমন হতো নবীর পাক জবানে ডাকছেন হাসান আরে শুনলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর হতো জন্ম আমার নবীর যুগে অষ্টবেশে হযরতে বেলালের অষ্টবেশে হযরতে বেলালের যে আজানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে হতো দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে হতো জন্ম আমার নবীর যুগে সালাত সালাম রব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলাইহি ফজিলাতুল আউলিয়া চট্টগ্রাম পূর্ণভূমি বন্দর নগরীতে ঐতিহ্যবাহী আল মদিনা জামে মসজিদে পবিত্র মাস
সফরুল খাইর শরীফের তৃতীয় জুমা আদায়ের লক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে আগত মুসল্লিন ইকরাম মাইকের মারফতে শুনছেন সর্বস্তরের মুসলিম জনতা অধিক আগ্রহ নিয়ে ঘরে বসে ওযু করে জায়নামাজে বসে থাকা আমার সম্মানিতা মা ও বোনেরা, আমি সকলের অন্তরের অগ্রস্থল মুবারকবাদ জানিয়ে সালামে পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রব্বুল ইজ্জতের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে উনি আমাকে আপনাকে গত জুমা থেকে এই জুমা পর্যন্ত যিনি নিজ দায়িত্বে দয়া করে হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা কিছু না চাইলে কিছু দিই না, এটা হচ্ছে বান্দার গুণ। আল্লাহ কিছু না চাইতে বান্দাকে সবকিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন, এটা আল্লাহর গুণ। সুবহানাল্লাহ। আমরা মাখলুক, আমার আল্লাহ খালেক। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ চাইলে গত জুমা থেকে এই জুমা 8 দিন সময় হয়েছে। 8 দিনের মাঝখানে আমার আর আপনার হায়াতের রশ্মি কেটে দিলে আমরা মসজিদে আসার পরিবর্তে কবরস্থানে যেতে হতো। কথা বলেন ঠিক না? যে মুনিব আমাকে আপনাকে দয়া করেছেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায় করার দরকার আছে না নাই? চিৎকার করে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এত বেশি নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন। 24টা ঘন্টায় প্রতিটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে যদি রব্বুল আলামিনের শুকর আদায় করি, কিঞ্চিত পরিমাণ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে। আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, বান্দা তুমি কোন নিয়ামত চাচ্ছ? জমিনের মধ্যে, আসমানের নিচে, জমিনের উপরে যেদিকে তুমি তাকাবা আমি আল্লাহর সৃষ্টি দেখতে পাবা। আর সেই সৃষ্টি একটু যদি চিন্তা করো, আমি আল্লাহ তুমি বান্দার জন্য বানাইছি। আল্লাহ কিভাবে বলেন? আল্লাহ সূরা রহমানের মধ্যে 32 বার বলেছেন, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ। আল্লাহ রাত দিয়ে বলে, ও পৃথিবীর যুবক, ও পর্দার আড়ালের মা, যুবকের আবরণ বাবারা, আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে, ও বন্দারে কোন নিয়ামত দিছি এটা বলবি দূরের কথা, আমি আল্লাহ তোর থেকে জানতে চাই আমি আল্লাহ কোন নিয়ামত দিলাম। বলুন আল্লাহু আকবার। خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
আল্লাহ ডাক দিয়া বলে, ও পৃথিবীর যুবক, ও দুনিয়ার মানুষ, আমার পর্দার মা, ও আমার যুবক বাবারে, আমার আল্লাহ বলেন, আমি তো তোকে বানাইছি, আমি আল্লাহ তোকে সুন্দর করে বানাইছি, এত সুন্দর করে আমি নিয়ামত দিয়ে তোমার জন্য আসমান আগে সৃষ্টি করলাম, জমিন আগে সৃষ্টি করলাম, চন্দ্র আগে সৃষ্টি করলাম, অক্সিজেন আগে সৃষ্টি করলাম, বাতাস আগে সৃষ্টি করলাম, রুদ্র আগে সৃষ্টি করলাম। সব কিছু কমপ্লিট করার পরে আমি আল্লাহ তোমার জমিনে পাঠাইছি। আরে একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, চিৎকার করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। জান্নাতের জন্য চেষ্টা করতে করতে কপাল দাগ করে ফেলতেছ, নামাজ পড়তে পড়তে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য কত চেষ্টা করতেছ, কত চিন্তা করতেছ। ও যুবক রে, আমার আল্লাহ কোরআনে বলে, ও ইমানদারেরা শোনো শোনো, বেঈমানেরা জান্নাত খুঁজবেন জান্নাত পাবে না, মুনাফিকেরা জান্নাত খুঁজবেন জান্নাত পাবে না, ইহুদিরা জান্নাত খুঁজবেন জান্নাত পাবে না। আল্লাহ কেন? আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে, কেন জানো? আমি তো অনেক আগে জান্নাত আমার মুমিন বান্দাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে, জান্নাত আমি বিক্রি করে দিছি, জান্নাত আমি বিক্রি করে দিছি। ও হুজুর, কোরআন শরীফে আসেনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাহা ইশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। আল্লাহ ডাক দিয়া বলে, পৃথিবীর মানুষ যত প্রকার আছে, ইমানদার ছাড়া 72 বেড়ে খাম, 73 বেড়ে খাম, হাজার হাজার বেনামাজিন, হাজার হাজার মুনাফিক, হাজার হাজার ইহুদি খ্রিস্টানেরা কিয়ামতের ময়দানে থাকবে। কিন্তু শোনো, আমি আল্লাহ বলছি, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ, ইশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। আমি ইমানদারের জান, ইমানদারের মালের পরিবর্তে আমি আল্লাহ আজকের জান্নাত বিক্রি করে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ বলেন, ও পৃথিবীর যুবক রে, তাইলে জান্নাত কেনার জন্য মুমিন হতে হবে। বেঈমান হলে চলবে? আর আওয়াজ চাই চলবে? টুপি আছে, দাড়ি আছে, জুব্বা আছে, কিন্তু মুনাফিকের হাসলত আছে। আল্লাহ এখানে মুনাফিকের কথা বলে নাই, আল্লাহ কাফেরের কথা বলে নাই, আল্লাহ ইনসানের কথা বলে নাই। আল্লাহ কোরআনে অসংখ্য আয়াত আছে যেটা সমস্ত মানুষের জন্য বলেছে, যেমন সূরা নাস, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। এটা নাস মানুষকে বলেছে, হিন্দু নাস, খ্রিস্টান নাস, বৌদ্ধ নাস, চাকমা নাস, মারমা নাস, যত প্রকারের মানুষ আছে সবগুলা নাস মানুষ। আর ইমানদারদেরকে বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলু সলিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আল্লাহ রাতিয়া বলে, ও ইমানদার, আমলে সলে করেছো, আমি আল্লাহ আটকানা জান্নাত থেকে বাছাই করে জান্নাতুল ফিরদাউস, ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট এক নাম্বার জান্নাত আমি আল্লাহ তোমারে দিয়া দেব। আর একটু জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। যুবক রে, আলোচনা করেছিলাম কবরে সবাইকে যেতে হবে কিনা? আরে জোরে বলেন, যেতে হবে কিনা? ওই কবর জান্নাত হোক আমরা চাই কি চাই না?
হাত তুলে বলেন কারা কারা চাই আল্লাহ রে আমাদেরকে জান্নাতি বান্দা হিসেবে কবুল করো। আর একটু জোরে বলেন আমিন। বন্ধুরা, গত জুমায় আলোচনা করেছিলাম কবরে আযাব হওয়ার কারণ সমূহ। একটু নামাজের গুরুত্ব দিতে গিয়ে অসমাপ্ত আলোচনা থেকে গেছে। চিন্তা করলাম আলোচনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, অসমাপ্ত যেটা সেটা আজকে সমাপ্ত করি। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর ভয় কলবের ভিতরে ঢুকে যাবে, ওই যুবককে কেটে দুই টুকরা করে দিলেও মসজিদ থেকে, নামাজ থেকে, আল্লাহর দিন থেকে, নবীর দুরূদ থেকে কোন পৃথিবীর শক্তি আলাদা করতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক না? ও যুবক, তোমার মতো কত যুবক, ইমাম হুসাইনও যুবক, ইমাম হাসানও যুবক। হযরত বেলাল উমাইয়ার হাতে দাস ছিল। উমাইয়া বলে, ও দাস আমার বেলাল, তুমি তো আমার টেকা কিনা গোলাম, আমার কথার বাইরে যাওয়া যাবে না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলমা পড়া যাবে না, আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না, সব ছেড়ে দাও, নাইলে তোমাকে আমি অস্তিত্ব রাখবো না, তিলের পর তিল কষ্ট দিব। কষ্ট দিতে দিতে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দিলেন বেলালকে। সারা মরুভূমিতে শেষরাইতে আপনার শরীরের মাংসগুলা কুলে কুলে চলে যাচ্ছে, রক্ত পুরো মরুভূমিতে লাল হয়ে গেছে। উমাইয়া বলেন, ও বেলাল, তোমার তো কষ্ট কেমনে সহ্য হয়? একটু বলো না, মুহাম্মদকে তালাক দিলাম, তোমাকে স্বর্গ বানায়া দিব। উমাইয়া বলে, ও হযরত বেলাল বলে, উমাইয়া রে, শোনো শোনো শোনো, আমি বেলালের মতো শরীরের গোশত না, আরো যদি তুমি বানায়া বিক্রি করে দাও, আমি মুহাম্মদের গোলামি ছাড়তে পারবো না। আল্লাহু আকবার। আর তুমি আমাকে কি পুড়াবে, কি জ্বালাবে? আমি তো আগেই আমার নবীর কদমে কুরবান হয়ে গেছি। ও যুবক, বেলাল কালো মানুষ, বেলাল হাবশী মানুষ, উনি বেলাল হওয়ার, কালো হওয়ার পরেও আমার আল্লাহ ইসলামের ইতিহাসে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বললে হযরতে বেলালের নাম নিতে হবে। আল্লাহু আকবার। সালাতুন ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন? ও প্রিয় হাবিব, পাগলের রাখছো কেন দূরে? সালাতুন যুবক ভাইয়েরাম, মনোযোগ আছে আপনাদের? কষ্ট হচ্ছে না তো বাবা? বিরক্ত বোধ করতেছেন? বেঁচে থাকলে জুমাবার আগামী সপ্তাহ 8 দিন পরে, ততদিন বাঁচার কোনো আশা নাই। কারণ হায়াতের মালিক কে? আমরা দোয়া করব, মওলা কবুল করবেন। তবে ইমানদার হলো প্রত্যেকটা সেকেন্ড মনে করে হায়াতের শেষ সেকেন্ড, প্রত্যেকটা মিনিট হায়াতের শেষ মিনিট, প্রত্যেকটা দিন হায়াতের শেষ দিন, প্রত্যেকটা রাত হায়াতের শেষ রাত। যুবক, তুমি যদি প্রত্যেকটা রাতকে হায়াতের শেষ রাত মনে করো, তোমাকে বিছানাতে কোনো স্ত্রী টেকায় রাখতে পারবে না। তাহাজ্জুদের টাইম হলে তুমি অটোমেটিক তাহাজ্জুদে দাঁড়ায়া যাবা। কথা বলেন ঠিক না? আপনাকে যদি ডাক্তার বলে দেয়
আজ রাত 4টায় তুমি মারা যাবা, আগামীকাল সকাল 8টায় মারা যাবা। তাইলে আপনি কি করবেন? সব কিছু বাদ দিয়ে আল্লাহর কদমে সিজদা দিয়ে থাকবেন। এটা একটু নমুনা হলো। আমরা বিপদে পড়লেই তো আল্লাহরে ডাকি। এমনি ওলি আল্লাহর মাজারে যাওয়া না জায়েজ, গুনাহ। আর যখন সিগন্যাল 7 নাম্বার চলে, ওলি আল্লাহর বাংলাদেশ, শাহজালালের বাংলাদেশ, রহম করো আল্লাহ, রহম করো আল্লাহ, গৌস কুতুবের বাংলাদেশ, গরিব নওয়াজ আল্লাহর ওলির বাংলাদেশ, রহম করো আল্লাহ, রহম করো আল্লাহ। কথা কন ঠিক না? যখন বিপদে পড়ে যায় তখন বাঁচার জন্য অলির দরবার ছাড়া আর কোন দরবার থাকে না। কারণ ডাক্তার জবাব দিছে তোমার জন্য কোনো মেডিকেল চিকিৎসা নাই, তুমি কোথাও যাইতে পারবা না। বন্ধুরে, আল্লাহর অলির দরবারে গিয়ে দেখো, মালিক সাহেব দরবারে গিয়ে দেখো, বাবুর্চি যারা আছে রান্না করে, অনেককে যদি প্রশ্ন করো আয় তোমার বাড়ি কোথায়, উত্তর দিবে আমার বাড়ি অমুক জায়গায়। আসছো কতদিন হয়েছে? 10 বছর হয়েছে। মানে মালিক সাহেব দরবারে রান্না করো, বলে যে ডাক্তার বলেছে তোমার জন্য মৃত্যু অবধারিত, কোথায় যাওয়ার রাস্তা নাই। দেরি করে নাই, দরবারে রান্না করা শুরু করলাম, আমার আল্লাহ হায়াত ফিরাইয়া দিছে মালিক সারুসিলা। এভাবে হাজার হাজার বলির দরবারে ফকির দরবেশ, বিমারি অসুস্থরা মানুষ ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না? তাইলে যখন পৃথিবীর দরবার বন্ধ তখন আল্লাহর ওলির দরবার খোলা। সুবহানাল্লাহ। থানায় আপনার মামলা লিখছে না, এসি ইউসি ডিসি কথা শুনে না, এমপি সাহেবের পিএস কে ফোন দিলেন ভাই মামলা নেয় না, ডিএসএ ডিএসএ জানাইলো, ডিএসএ এমপি সাহেবের জানাইলে ভাই মামলা নাও। পৃথিবীতে লোকিং আছে না নাই? তোমার একটা মামলা রেকর্ডের জন্য যদি এমপি সাহেব সরকারি মানুষ বিদায় হেলো লাগে, আর তোমার জন্য যখন সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আল্লাহর ওলির বন্ধুর টেলিফোনে আল্লাহ সব সমাধান করে দেয়। আরে জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। মন্ত্রী সাহায্য করতে পারে, এটা মানে না? মন্ত্রী মেয়রে সাহায্য করতে পারে, এটা মানে? মন্ত্রী মামলা থেকে বাঁচাইতে পারে, এটা মানে? মন্ত্রী মামলা থেকে উদ্ধার করতে পারে, এটা মানে? কিন্তু আল্লাহর বলি দিতে পারে, এটা মানে না। এমন মুসলমান আছে না? মিথ্যা কথা বলতেছি? আল্লাহ আমাদেরকে বুঝদান করুন। সালাতুন ইয়া আলোচনা ছিল কবরের আযাব। কিসের আযাব? হওয়ার কারণ 1 নাম্বার বলেছিলাম নামাজ, 1 নাম্বার বলছিলাম। 2 নাম্বার বলেছিলাম প্রস্রাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। 3 নাম্বার বলেছিলাম গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। 4 নাম্বার বলেছিলাম কোরআন শিখা, না শিখলে কবরে মাই চলবে। 5 নাম্বার বলেছি ঋণ রাখে কবরে যাইও না, কারণ আমার নবী বলেন বান্দা হকুল্লাহ, আল্লাহর হক তুমি নামাজ পড়ো নাই, রোজা রাখো নাই, হজ করো নাই, আল্লাহকে যদি তওবার মতো তওবা করতে পারো, তওবা তার নসুহা যদি নসিব হয়ে যায়, আমার আল্লাহ মাফ করে দিবে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু ওই আব্দুর রহমান গরিব মানুষ, আব্দুল হালেক গরিব মানুষ, এতিম ছেলে, দরিদ্র, তার হক মাইরা 10 তলা বিল্ডিং করে কবরে যাইও না রে ভাই, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বলেন আব্দুর রহমান মাফ করে নাই, ততক্ষণ তোমারে আল্লাহ ছাড়বে না, ছাড়বে না, ছাড়বে না। কথা বলেন ঠিক না? 6 নম্বর হলো পিতামাতার অমানত করা, 7 নম্বর জিনা করা, 8 নম্বর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, 9 নম্বর অহংকার করা, 10 নম্বর হারাম খাওয়া, 11 নম্বর মদ বা নেশা করা, এরপরে আসেন 12 নম্বর নামাজ ত্যাগ করা, এরপরে 13 নম্বর হলো জেনা ব্যভিচার করা। এই প্রকারগুলা
আমরা একটু আল্লাহর কোরআন হাদিস কি বলে একটু যাচাই করব সংক্ষিপ্ত সময়। যুবক ভাইরা আমার, নামাজের ব্যাপারে গত জুমায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, অধিকার যাচ্ছি না, সময় কম, কিন্তু আমি সূরা বাইয়িনা থেকে একটু আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। ও যুবক রে, একটা মেসেজ দিয়ে যায়, জান্নাত তোমার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যদি তুমি খুলুসিয়ত নিয়ে ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহু দ্বীন। আল্লাহ দিয়ে বলে খুলুসিয়ত দিয়ে একটা সিজদা দাও, আখলিস দিনাকা আছে কালামাল খলিল, ওই সিজদা জমিন থেকে মাথা আলোক করার আগে আল্লাহ তোমারে নিঃস্বাপ বান্দা বানায়া জান্নাতি বানায়া দিবে। আরে যারা বলেন আল্লাহু আকবার। এই আয়াতের তাফসীর অন্যদিকে যাচ্ছি না, করতে গেলে অনেক আলোচনা আসবে, অনেক আলোচনা এখানে আছে, মুনাফিকের কথা আছে, কাফেরের কথা আছে, ইমানদারের কথা আছে, আহলে কিতাবের কথা আছে, অন্য কিতাবের কথা বলতে গেলে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় নম্বর হলো প্রস্রাব থেকে বাঁচার চেষ্টা। কৌশলটা আপনাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। প্রস্রাব করবেন, পায়খানা করবেন, আগে নিজেকে অপবিত্র থেকে রক্ষা করতে হবে, তারপরে আপনি মলমূত্র ত্যাগ করবেন। মলমূত্র ত্যাগ করার আগে যদি আপনার পাঞ্জাবি পায়জামা লুঙ্গি নাফাক হয়ে যায়, ওই নাফাক কাপড় নিয়ে নামাজ পড়লে হবে না, হবে না, হবে না। কথা বলেন ঠিক না? যুবক ভাইরা আমার, 3 নম্বর সমাজের মধ্যে যেটা সবচাইতে মহামারী, গীবত করা। কি করা? ছোট গুনাহ না কবিরা গুনাহ? আরে যারা বলেন ছোট গুনাহ না কবিরা গুনাহ? আগে আমার নবীর হাদিসটা পড়ে ফেলি। বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা নাম্মাম, রাওয়াহুল মুসলিম। 105 নম্বর হাদিস। আমার নবী স্পষ্ট জবানে ঘোষণা করে দিয়েছে, লা ইয়াদখুলুল জান্নাহ, জান্নাতে প্রবেশ করবে না নাম্মামকারী ব্যক্তি। নাম্মাম মানে কি? যে গীবত করে, সর্বদা গীবত করে বেড়ায়। এই বিষয়টা আমাদের সমাজে আছে না নাই? ভালো হোক খারাপ হোক, চায়ের দোকানে চলে, আড্ডা চলে, প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক, সব সময় আমরা নামাজও পড়ি, গীবতও করি, নামাজও পড়ি, মিথ্যা কথা বলি, নামাজও পড়ি, আরেকজনের পিছনে পেছ লাগাই, নামাজও পড়ি, বাটপারিও করি। ওই নামাজ কোনো কাজ আসবে না। এটা তোমার নামাজ যে কবুল হচ্ছে না, এটার প্রমাণ হলো তুমি নামাজি হয়ে বাটপারি কাজ করতে পারো না। প্রকৃত নামাজি যদি হয়, তার ইবাদত যদি কবুল হয়, তার জবান হেফাজত থাকবে, চারজনের পিছনে লাগবে না, গীবত করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, তখনই আপনি মনে করবেন আপনি আসলে নামাজ কবুল হচ্ছে, আপনি আল্লাহর দরবারে মকবুল হচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। যুবক মায়েরা আমার, তাহলে গীবত করা যাবে? গীবতের আগুন কবরের ভিতরে জ্বলন্ত আগুন রূপান্তরিত হবে। গীবতকারী কবরের দেওয়ালের সাথে ছাপা পড়ে থাকবে, কবরের দেওয়াল পড়ে যাবে, নিচের মধ্যে ছাপা পড়ে থাকবে। গীবতকারী তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। চিৎকার করে বলেন নাউজুবিল্লাহ। 4 নাম্বার হলো কোরআন না পড়া, না শিখা। আমরা অধিকাংশ মুসলমানের ছেলেরা সায়েন্স পড়ি, আর্টস পড়ি, কমার্স পড়ি, এগুলো দুনিয়ার মানুষেরই বানানো কিতাব। ও মুসলমানের ছেলে, পৃথিবীতে যদি একটা কিতাব আছে, পৃথিবীর কোনো মানুষের না, কোনো বৈজ্ঞানিকের না, পৃথিবীর কোনো মাখলুকের সৃষ্টি না, যে কিতাবটা খালেকের সৃষ্টি, খালেকের কথা, ওই কিতাবটাই যদি তুমি না জানো, তুমি মূর্খ ছাড়া কিছু হতে পারো না। কথা বলেন ঠিক না? তাহলে আমাদের কোরআন শিখতে হবে কিনা? আল্লাহর নবী বলেন, আন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলেন, কিয়ামতের ময়দানে এই কোরআন তোমার জন্য সুপারিশ করতে দাঁড়ায়া যাবে।
রোজা তোমার জন্য সুপারিশ করবে। কেন জানো? আসসামুলি ওয়া আনা আজিজি বিহি। আমার নবী বলেন হাদিসে কুদসি, আল্লাহ বলেন নামাজের আমি বেনিফিট ফেরেশতা দিয়ে দেব, অন্যান্য সওয়াবের কাছে বেনিফিট ফেরেশতা দিয়ে দিব, কিন্তু আমি আল্লাহ রোজাদারের প্রতিদান আমি মাওলার হাতে বুঝাইয়া দিব। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। তাহলে আমরা রোজা ছাড়বো? জোরে বলেন রোজা ছাড়বো? কোরআন পড়বো, রোজা ছাড়বো না। কোরআন বেশি বেশি পড়বো। ও পৃথিবীর মানুষ রে, যুবক রে, একটা মেসেজ দিয়ে যায়, কোরআন তুমি পড়তে জানো না, কোরআন শরীফকে একটু জুবানাই খোলো, খুলে এইভাবে দেখো, পড়ার চেষ্টা করো। একটা হরফ দেখলে সওয়াব। তুমি এভাবে আঙ্গুল আড়ে আড়ে একটু দেখে দেখে এক পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করেছো, এক পৃষ্ঠা তেলাওয়াত করতে জানো না, চুকে দেখেছো, একটা চুমু দিয়েছো, মহব্বত করেছো। এই কোরআন যার সিনাই বেঁধেছে, ওই কোরআন কিয়ামতের ময়দানে ওই বান্দাকে ছাড়া জান্নাতে যাবে না। আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। দ্বিতীয় কথা হলো যুবক রে, ঋণ রেখে মারা যাওয়া। যে কথাটা বলেছিলাম, আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নাফসুল মুমিনি মুআল্লাকাতুন বিযামবিহি হাত্তা ইউকদা আনহু। মুমিনের আত্মা তার ঋণের কারণে আটকে রাখা হয়। তুমি কবরে চলে গেছো, পতিরা তোমার ঘরে আসতেছে, পতিরা তোমার সমালোচনা করতেছে, পতিরা তোমাকে নিয়ে টেনশন করতেছে, তোমার আত্মাটা আটকায় রাখা হয়। সেই জন্য মুমিনের আত্মা তার ঋণের কারণে আটকায় রাখা হয় যতক্ষণ না তা পরিশোধ হয়। আপনার ছেলেরা আপনার ঋণ পরিশোধ করতে ব্যস্ত না, তারা মেজবান দিতে ব্যস্ত। কথা বলেন ঠিক না? এখানে একটা মেসেজ নিয়ে নেন, ও চট্টগ্রামবাসী রে, রাগ করলে কিছু করার নাই। আপনার বাবা মারা গেছে, মেজবান দেওয়া ফরজ না। আপনার মা বাবার ঋণ পরিশোধ করা আপনার জন্য ফরজ। ফরজ ফরজ। কথা বলেন ঠিক না? এখন আমরা মেজবান দিতে রাজি, মেজবান দিতে রাজি। কেন? সুনাম করবে, অমুকের ছেলে মেজবান দিছে, অমুকের ছেলে 2টা গরু জব করছে, অমুকের ছেলে মেজবান দিছে। এটা বলার জন্য যদি মেজবান দাও, আল্লাহর কসম এক টুকরা মাংসের সওয়াব তোমার বাবার কবরে যাবে না। কারণ তুমি তো চাইছো অমুকের ছেলে মেজবান দিছে, তো সবাই তো খাইছে, বলছে অমুকের ছেলে মেজবান দিছে। যেটা চাইছো আল্লাহ সেটা তো দিছে। আর তোমার মা বাবা যখন মারা গেছে, তার জন্য আগে প্রতিবেশীকে ডেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দাও। ফাতিহা পানি দিয়ে হয়, ফাতিহা মাছ দিয়ে হয়, ফাতিহা গোশত দিয়ে হয়, কিচ্ছু নাই। আমার ঘরেটা আছে, তা দিয়ে আমি ফাতিহা পড়ে, সূরা ফাতিহা পড়ে, সূরা ইখলাস পড়ে, সূরা আল-নাসর লেখা পড়ে, আমি মশহুর আয়াতে কারিমা পড়ে, 3 বার দুরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দিব। আল্লাহ রে, তুমি আমারে গরীব বানাইছো, তৌফিক নাই, গরুর মাংস ছাগলের মাংস আনতে পারি নাই, পানি আছে, পানি নিয়ে হাত তুলে দিছি। আল্লাহ, আমি আমার বাবার সন্তান বলতেছি, তুমি আমার বাবার কবরের আযাব মাফ করে দাও। বলেন আল্লাহু আকবার। চিৎকার করে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। এখন আসেন বন্ধুরে, পিতামাতার অমান্য করা, পিতামাতা অমান্য করা। আমার নবী কি বলছেন আগে দেখি। ও যুবক রে, আমার আল্লাহ বলেন পৃথিবীতে আল্লাহর পরে কারো ইবাদত করা জায়েজ নাই। ইবাদত হবে কার? আল্লাহ। আর জোরে মুহাব্বত হতে পারে, দিদার হতে পারে, কথা হতে পারে। আমি আমার পীর সাহেবকে মুহাব্বত করি, উনি আমার রাস্তা দেখায়, জানের থেকে মুহাব্বত করি, ঠিক আছে, কিন্তু ইবাদত কার? আল্লাহ। আরে জোরে বলেন ইবাদত কার? আল্লাহর ইবাদত। আমার আল্লাহ বলে যুবক রে, আল্লাহর ইবাদতের পরে যদি তোমরা ইবাদত করতে চাও, তোমার মা বাবার ইবাদত করো। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন, বন্ধুরে এই আয়াতের মধ্যে 4টা নসিহত আছে, ওইদিকে গেলে মা বাবার আলোচনা হয়ে যাবে, ওইদিকে যাওয়ার সময় নাই। একটা মেসেজ দিয়ে যায়, মা বাবার কথা মান্য করলে ওই সন্তানের কোন ইবাদত আল্লাহ পর্যন্ত যাবে না। রেদা রব্বি রিদাল ওয়ালিদ, মা বাপ রাজি, আল্লাহ এবং নবী রাজি। আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। বাংলাদেশ চট্টগ্রামে এমন এমন নিউজ আছে, গত সপ্তাহে আনোয়ারার মধ্যে একটা যুবক, একটা ছেলে, কয়টা ছেলে বলে, মা বাপ দুইজনকে কি করে দিছে, কথা বলেন না। একটা ছেলে গড় হলো তার, বাড়ি হলো তার, ব্যাংক ব্যালেন্স তার, সম্পদ হলো তার। ওজোর কোথায় ঘাটতি ছিল? ঘাটতি ছিল বেঈমান, ইমানদার না। ঘাটতি ছিল সন্তানকে ওয়ালাদাম সালেহা বানাইতে পারে নাই, সন্তানকে বাবাটি গাজাটি বানাইছে। বাবা খাইতে না পারে, মা বাপ দুইজনকে কে ফেলেছে। জোরে বলা যাবে কি নাউজুবিল্লাহ? ওদিও বা সনাতন ধর্মের মানুষ, ওদিকে গেলাম না। কিন্তু চট্টগ্রামও এমন এমন ইতিহাস আছে না নাই? বাবাকে কুদাল দিয়ে ফিটাইয়া জায়গার মধ্যে দাফন করে দিছে, এমন সন্তান আছে না নাই? মাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দিছে, এমন সন্তান আছে না নাই? এই যুবক রে, মুরব্বী বাবা রে, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলি, সন্তানকে একটা ছেলে চলার জন্য কোটি টাকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি তাকে তুমি মা চিনাইতে পারো, বাবা চিনাইতে পারো, আল্লাহ চিনাইতে পারো, কুরআন চিনাইতে পারো, ওই সন্তানটারি না কেউ উপবাস থাকলেও মা বাবা ছাড়া বাঁচতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক না? দেখেন আজকে সন্তান কোটিপতি, কিন্তু মা বাপ বাড়িতে ভাত পায় না, আছে না নাই? চন্দনাইশের একটা ঘটনা, গতকাল আমাদের গৌসিয়া কমিটির ভাইয়েরা চন্দনাইশ শাখায়, ও যুবক রে, সন্তানকে গৌসিয়া কমিটির সদস্য করে দাও, অন্তত পক্ষে লেখাপড়া না করলেও গাজাটি হবে না। এটা বলেন ঠিক না? হাত তুলে বলেন ঠিক না? এই যুবক শোনো শোনো, স্ত্রী সন্তান সবাই দেশের বাইরে, বাবা একা থাকে ঘরের মধ্যে। 5 দিন মৃত্যুবরণ করেছে, লাশ পচে গলে গেছে, কারো কোনো খবর নাই। সেজন্য বলি রে বাবা, সন্তানকে বেশি উচ্চ শিক্ষিত করার দরকার নাই, কিন্তু আদর্শ নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া দরকার। কথা বলেন ঠিক না? আজকে এই সন্তান যদি নৈতিকতা থাকতো, কুরআন চিনতো, হাদিস চিনতো, মা বাবাকে একা রেখে কখনো বাইরে থাকতে পারত না। যদি সবাই চলে যায়, বাবাকেও নিয়ে যেত। 5 দিন হয়ে গেল, কেউ কোনো খোঁজ খবর নিল না। মরে বিল্ডিং এর মধ্যে লাশ পচে গেছে, কোন মানুষ পুলিশও লাশ পচে গেলে আর ধরে না, ধরে একমাত্র গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। কথা বলেন ঠিক না? যে বান্দা বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, ওই বান্দাকে আল্লাহ নিয়ামত দেয় না, ওই বান্দা থেকে নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়। লাশ পচে গেলে আপনার আত্মীয় স্বজন, ইমাম সাহেব কেউ কাছে যাবে না, কিন্তু পৃথিবীর জমিন ইতিহাস রচনা করেছে গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশেই একমাত্র শেষ সাথী। অথচ ওই মানুষকে গৌসিয়া কমিটি ছিনে না, অথচ ওই মানুষ 5টা টাকা গৌসিয়া কমিটিকে কোনোদিন চাঁদা দেয় নাই, কিন্তু মরণকালে একমাত্র সাথী হয়েছে গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। কথা বলেন ঠিক না? সেজন্য যুবক, রাজনীতিক প্রোগ্রামে ব্যস্ত থাকবা, দেশের রাজনীতি করবা, দেশের জন্য মরার পর একটা ব্যানার দিবে আমরা সুখা হতো, কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংগঠনে থাকবা। তোমার মরণ থেকে, দাফন থেকে, ফাতিহা থেকে, চল্লিশা থেকে, সাইতিনা থেকে তোমাকে চিবাইয়েরা বাদ দিবে না, বাদ দিবে না, বাদ দিবে না। জোরে বলেন সুবহান। কথা বলেন ঠিক না? আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বুঝদান করার তৌফিক দাও। সালাতুন 7 নাম্বার জিনা করা। যারা জিনা করে তাদের কবরে আযাব হবে।
আয়াত পড়ার সময় নাই, হাদিস পড়ার সময় নাই। 8 নাম্বার হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। যুবক ও মুরব্বী বাবা, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলি, একটা সার কারণে এই জবান বিক্রি করে দিয়ে অন্য তথ্য দিই। মায়ের গর্ভে আমরা ছিলাম কি ছিলাম না? ছিলাম। আল্লাহ চাইলে মায়ের নাকটা আমাদের হাতে ধরাই দিতে পারত খাওয়ার জন্য, চুষলেই তো রব খাওয়ার হইতো। কিন্তু মায়ের গর্ভে কোন সন্তান, বিজ্ঞান বলে ডাক্তার বলে, কোন সন্তান মুখ দিয়ে খাবার আহরণ করে না। আল্লাহ মুখটা পবিত্র রাখছে কেন জানো? দুনিয়াতে এসেই তো তোমাকে আল্লাহু আকবরের ধ্বনি কানে দিবে, আর জবান দিয়ে তুমি উচ্চারণ করবা আল্লাহু আকবার কাবীরা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ নবীর মাধ্যমে মায়ের নারের সাথে আমার নার বাঁচা ছিল, ওখান দিয়ে খাবার ট্রান্সফার হয়েছে। নার কাটতে হয়, মায়ের নারের সাথে বাঁচা থাকে, নার কাটতে হয়, নার ফটতে হয়, এটার নাম নাভি হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? ও আমার কলিজার ভাইরা, ও আমার মুরব্বী বাবারা, কারোর সাথে দুশ্মনী করে কয়দিন বাঁচবা? কার সাথে টেলাটেলি করে কয়দিন বাঁচবা? যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাও, যদি শান্তি চাও, তাইলে 3টা জিনিস পৃথিবীতে বজায় রাখো। সব সুখ আসতে বেশি দিন লাগবে না। নাম্বার 1 সাথ দেন, নাম্বার 2 বাদ দেন, নাম্বার 3 সপ্তাহ দেন। এই 3টা জিনিস যদি আজকে থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন, মেনে নিন, চালিয়ে নিন, বলতে দিন, কি বলতে চাই বলতে দিন, তাকে মানিয়ে নিন, তাকে চালিয়ে নিন, দেখবেন সুখ আসতে দেরি হবে না বেশি দিন। কথা বলেন ঠিক কিনা? আওয়াজে বলেন ঠিক কিনা? সুখ আসতে বেশি দিন হবে। মারামারি তো হয় সাধ না দিলে, মারামারি তো হয় বাদ না দিলে, কথা বললে সুখ না থাকলে তো গালাগালি হয়, গালাগালি দিয়ে তো মারামারি সৃষ্টি হয়। যুবক রে, 3টা জিনিস আজকে থেকে তালা দাও। 1 নম্বর বাদ দিন, 1 নম্বর 7 দিন একটু স্যাক্রিফাইস করেন। আপনার জন্মদাতা ভাই, সে 1 হাত জায়গা বেশি নিছে, কবরে নিতে পারবে না, তাকে একটু 7 দেন। 2 ভাই মারামারি কইরা জায়গা রয়ে গেছে, 2 ভাই কবরস্থানে চলে গেছে, আসা না নাই। তাইলে 1 নম্বর 7 দেন, আপনার স্ত্রীকে একটু 7 দেন, তাকে একটু স্যাক্রিফাইস করেন, কথা বলার আগে মাইক দেন। এতাল্লাহ হাতে বুঝান ভুল জায়গায় আপনারে তালাক দিয়ে চলে যায়। সব জায়গায় 7 দেন, কিছু কিছু বাদ দেন, আবার কিছু কিছু টাকায় ফেসার মতো দেখে থাকেন, আপনার ঘরটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। সালাতুন সালামুন আলাইকুম, সালাতুন 12টি জিনিস বাস্তবতা মনে রাখবেন, বেশি করতে যাবেন না, বেশি করলেই ক্ষতি হয়ে যাবে। 1 নাম্বার, বেশি কথাই সম্মান নষ্ট। বেশি কথায় আপনি চুপ থাকবেন, একটা বলবেন, এটাই কাফি। কারণ কালামুর রাজুলে মিজান আকলিহি, আপনার কথা জ্ঞানের মানদণ্ড। আপনি বেড়ের বেড়ে একটা বলবেন, এটা রোধ করতে পারবে না, আর বেড়ে এটাই করবি, করবি কি করবি না এটাই বল। কারণ জ্ঞানী মানুষ কথা বলে কম, কাজ করে কম কম, কথা বলেন না ঠিক না? বেশি হাসবেন না, বেশি হাসিতে অন্তর নষ্ট, বেশি আদরে সন্তান নষ্ট, বেশি শুনে ফান নষ্ট, বেশি নেতাই দেশ নষ্ট, বেশি রূপে জীবন নষ্ট, বেশি নুনে তরকারি নষ্ট, বেশি মশলায় স্বাদ নষ্ট, বেশি খাবারে ফেট নষ্ট, বেশি আলুতে সুপ নষ্ট, বেশি সন্দেহে সম্পর্ক নষ্ট। শুধু তাই না, বেশি অহংকারে, বেশি অহংকারে আখিরাত নষ্ট। কথা বলেন ঠিক না? আওয়াজে বলেন ঠিক না? আজকে পরকীয়ার সংখ্যা বাড়তেছে, স্বামী স্ত্রী মারামারি, সন্দেহ, কি সন্দেহ, একজন আরেকজনকে সন্দেহ করে। যখন মারামারি দিছে, বউ বলে যে গার্মেন্টসে চাকরি করব, তোর ভাত খাবো না। অহরহর হাজার হাজার ঘর ভেঙে যাচ্ছে সন্দেহের কারণে। যে লিস্ট গুলা বললাম মনে রাখবেন, না মনে না থাকলে আমাদের মিডিয়াতে ঢুকে নোট করে নেবেন। জীবনকে একটু সাজান, জীবনকে একটু ডায়েরিতে আনেন। জীবন শুধু হওয়ার মধ্যে রাখিয়েন না, আপনি সবকিছু ডায়েরি মোতাবেক করেন। আপনার জীবনের কোনো ডায়েরি নাই, আজকে থেকে শুরু করেন লাইফ ডায়েরি।
ডায়েরি, আপনার লাইফের ডায়েরি শুরু করেন। আপনি মরে যাবেন, আপনার সন্তান ওই ডায়েরি দেখে দেখে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদবে। কথা বলে ঠিক না? সালাতুন সালামুন আলাইকুম সালাতুন ঘর বাড়ি টাকা পয়সা দিয়ে সবকিছু হয় না, কিছু হয় না। যে মানুষটা মরে গেছে 5 দিন হয়েছে, গন্ধে হাড্ডি ছড়ে গেছে, ছেলে স্ত্রী সবাই কোথায়? কোথায়? ডলারের অভাব আছে, টাকার অভাব আছে, শান্তি নাই। কি নাই? কিছু মনে করিয়েন না। স্ত্রী তাদের দরকার। স্ত্রী তো জোয়ানকালে শুধু সব করছেন, আর বুড়াকালে স্ত্রীর সেবা করবেন। একজন আরেকজনের পরিপূরক। যাদের বয়স 60+ হয়েছে, তার অর্ধরাতে কোমর ব্যথা শিখতে হয়, অর্ধরাতে গাঁট ব্যথা শিখতে হয়। আপনার ছেলের স্ত্রীকে রাইতে 2টা বাজে ঘোড়া দিন দরজা ফিরাইলেও কি হয়েছে জিজ্ঞেস করবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে আপনার স্ত্রীর দরকার আছে না নেই? যুবকদেরকে বলবো, মা যদি মারা যায়, বাপ যদি জীবন থাকে, একটা শরীর সম্মত তার জন্য বলুন আসেন। এখন আমরা বউ আনতে বললে গজব মনে করি। আমরা জেনা করতে 200 টাকা দিয়ে সহযোগিতা করি। আজকে বিবাহকে আমরা কঠিন করেছি, জেনাকে সহজ করেছি। চট্টগ্রামের প্রত্যেক আবাসিক হোটেলে জেনা ব্যভিচার হচ্ছে কি হচ্ছে না? আপনি সন্তানদেরকে বিয়ে সহজ করে দেন, 20 লাখ টাকা মহরানা বাদ দেন, বিয়ে সহজ করে দেন, সমাজ শান্তি হয়ে যাবে, জেনা ব্যভিচার দেশ থেকে উঠে যাবে। কথা বলেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? সেই জন্য টাকা দিয়ে সবকিছু হয় না। টাকা দিয়ে উন্নত পোশাক কিনা যায়, চরিত্র কিনা যায়, টাকা দিয়ে উন্নত চিকিৎসা করানো যায়, সুচিন্তা সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়, টাকা দিয়ে সুন্দর বিছানা বানানো যায়, শান্তির ঘুমানো যায়, টাকা দিয়ে সাদা চুল কালো করা যায়। কিন্তু ও যুবক শোনো, টাকা দিয়ে সাদা চুল কালো করছো, কিন্তু যৌবন কি 16 বছরের হবে? বলেন না হবে? হবে না। টাকা দিয়ে বিলাসবহুল খাবার কিনা যায়, হজম শক্তি, যার হজম শক্তি নেই তারে বিরিয়ানি দিলে হবে না, লেজবান দিলে খাবে। সে বলে যেগুলো আমার জন্য গজব। কেন? লিভারে কাজ করে না। কি করে না? টাকা দিয়ে দামি গাড়ি কিনা যায়, রোডে নিরাপত্তা কিনা যায়, টাকা দিয়ে ওষুধ কিনা যায়, মৃত্যু টেকানো যায় না, সন্তান নিয়ে গর্ব করা যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত সাফল্য নিশ্চিত করা যায়। টাকা দিয়ে দুনিয়া লোকদের সম্মান কিনা যায়, টাকা থাকলে মেম্বার, টাকা থাকলে চেয়ারম্যান, টাকা থাকলে মসজিদের সভাপতি, কিন্তু আল্লাহর কাছে মর্যাদা কিনা যায়। আওয়াজ দিয়ে বলেন কিনা যায় না। ও যুবক ভাইয়েরা, কিছু কোরআন, কিছু হাদিস, কিছু বাস্তবতা মিলিয়ে নিবেন, জীবনের মধ্যে টুকায় রাখেন। জীবন হয়তো একবার আসবে, কিন্তু এমন জীবন করিবেন গঠন, মরণে কাঁদিবে তুমি, হাসিবে ভুবন, হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন। মরে যাবে তুমি, হাসবে, আর সবাই তোমার জন্য আফসোস করবে, কান্না করবে। হাইরে, এই মানুষটা ভালো ছিল, এই মানুষটা নামাজি ছিল, এই মানুষটা আল্লাহর ওলি ছিল, এই ছেলেটাই তো সমাজের মানুষের পাশে থাকতো। জোরে বলেন না? আরে জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক আমাদের যা আলোচনা করেছি, প্রত্যেক জুমায় আপনাদেরকে নতুন কিছু আমি আপডেট দিই। এগুলো যদি নোট করে রাখেন, নোট করতে না পারলে, এটা একটা বর্তমান আইসিটির যুগ। বর্তমানে অনলাইন, যে আমাদের ওয়াজগুলো অনলাইনে ঢুকে যাচ্ছে। আমাদের মুরব্বী নবী শাহ হুজুর চলে গেছে, ওনার ওয়াজ আছে না নাই? হাজিম শাহ হুজুর মরে গেছে, চলে গেছে, ইন্তেকাল করছে, আছে না নাই? আব্দুল রহমান ভান্ডারী, যে উলামা ভান্ডারী পৃথিবী থেকে পর্দা করছে, কিন্তু তাদের ইতিহাস এখনো আছে না নাই? এটা একটা বড় খিদমত। হয়তো আমি থাকবো না, আমার কথাগুলো শুনে একটা যুবক গাজা থেকে ফিরে আসবে। কথা বলেন ঠিক না? মদ থেকে ফিরে আসবে। সেই জন্য আমাদের প্রতি জুমাতে এগুলা ইউটিউবে মুফতি সিদ্দিক আকবর মেহেরি আইডিটা সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আমাদের মুবারক টিভি আজকে থেকে ওনারা স্টার্ট করেছেন।
লাইভও চলতেছে, ইউটিউবও পাবেন, এগুলো ঢুকে দেখে খাতা কলম নিয়ে নোট করে নিবেন। কারণ আপনাকে অসময়ে কথা বলার মানুষের অভাব নাই, সময়ে একটা কথা বলার মানুষও আপনি। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আর একটু জোরে বলেন না।